ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ਦੇ छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਦੋਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ चार टोडर मल होए ने। जिस टोडर मल की हवेली के कोले असी खड़े आ और जिहड़ा टोडर मल गुरु घर का श्रद्धालु सिख है ये टोडर मल होर है। ये चौथा टोडर मल है जिहदे अगे सिर झुकदा है। ये टोडर मल वो है जिन्हें धन गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु पातशाह जी के साहिबजादियां नूं सोने दियां मोहरां दे बदले जमीन खरीद के उन्हां दी अंतिम संस्कार कीता सी। कई ਜਿਹੜੇ विद्वान ने कहते हैं भी वजीर खान ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। इतिहास कहता है कि जदों भाई मीहां जी नूं अहलकारां ने जां कह लो सिपाहियां ने पकड़ लिया तो नगारा अपने वजना शुरू हो गया। अपने आप नगारा वजदा है। भाई मीहां जी नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो डर जाते ने और टोडर मल ने भी नगारा अपने आप वजदा वेख्या। टोडर मल की हवेली नूं जहाजी हवेली कहा जाता सी क्योंकि आ तुसी वेख रहे हो इधरले पासे भी खंडर वेख रहे हो, इधरले पासे भी तुसी जहाजी हवेली वेख रहे हो। असल में इहदा कारण सी ये बहुत वड्डी सी और एक समुंदरी जहाज वर्गी लगदी सी। जदों वजीर खान ने और हकूमत ने यह शर्त रख दी भी सोने दियां मोहरां विछा के एडी वड्डी कीमत अदा करन तो बाद तैनूं थां मिलेगी। टोडर मल ने अपने घर दे हीरे जवाहरात वेच के सोने दियां मोहरां खरीदियां। बहुत सारियां मोहरां घर दे विच सी पर जिन्नियां मोहरां चाहीदियां सी उन्नियां मोहरां घर विच नहीं सी। अपने घर दे अपने परिवार दे अपने रिश्तेदारां दे कोलों धन दौलत मंग के हीरे जवाहरत घर दियां इस्त्रियां दे गहने तक वेच के सोने दियां मोहरां खरीदियां। सब कुछ वेच वट के फिर गुरु किलां दे संस्कार दे लई जमीन सी जिहड़ी ओ टोडर मल ने प्राप्त कीती सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सफ़र शहादतां दे प्रोग्राम तहत दर्शकों अज जिथे असी खड़े हाँ उसनूं कहा जाता है जहाजी हवेली। धन गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु पातशाह जी दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर का संस्कार करने वाले भाई टोडर मल की उस हवेली के सामने खड़िया जिसनूं जहाजी हवेली कहा जाता है। अज तुहानूं टोडर मल गुरु के श्रद्धालु सिख के जीवन बारे वो गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने जिहड़ियां गल्लां हो सकदा शायद तुसीं अड तो पहलां ना सुनियां होण। टोडर मल गुरु घर दा बड़ा महान सिख होया है। बेनती करांगे चलदी चलदी वीडियो शेयर कर दिओ क्योंकि अज टोडर मल का इतिहास तुहाडे नाल साझा करना है जिहड़ा इतिहास तुसीं अड तो पहलां बहुत घट सिखां ने सुनिया होना है। दर्शकों जो टोडर मल के नाम की गल चलती है तो हिंदुस्तानी इतिहास के चार टोडर मल होए ने। ये जानकारी तुहाडे नाल तां साझी कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे सज्जन ने जिहड़े जिवें भाई कान सिंह नाभा जो टोडर मल की गल करते हैं तो वह लिखते हैं भी टोडर मल अकबर बादशाह वेले का होया। इस करके बहुत लोग कहते हैं भी अकबर बादशाह वेले जो टोडर मल होया तो फिर वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वेले
ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ क्योंकि समकाली सी गुरु साहब ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੈਨੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੂੰ ਜੈਨੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 4 ਟੋਡਰਮੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੋਡਰਮੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਚੂਹੂਣੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੂਹੂਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਟੋਡਰਮੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 1621-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਟੋਡਰਮੱਲ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਟੋਡਰਮੱਲ ਲਗਭਗ 1722-23 ਈਸਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਡਰਮੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 3 ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਡਰਮੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਡਰਮੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਟੋਡਰਮੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਡਰਮੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆਲੋ ਅਰਖ। ਆਲੋ ਅਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਕਾਕੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਆਲੋ ਅਰਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਲੋ ਹਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੋ ਅਰਖ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਲੋ ਅਰਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਰਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਜ਼ੀਰ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੂਪ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੰਡਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਕੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਆਲੋ ਅਰਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਲੋ ਹਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੋ ਅਰਖ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਲੋ ਅਰਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਹੰਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਖੀਆਂ,
क्योंकि लगभग इतिहास कहता है भी जिस समय साहिबजादियां दी शहीदी हुंदी है 1400 के करीब सिखां दे घर सरहिंद दे विच सन। बहुत सारी गिणती हिंदू वीरां दी भी सी, बहुत गिणती मुसलमानां दी सी, क्योंकि सरहिंद नूं हिंदुस्तान दा सिर कहा जाता है और दिल्ली ते लाहौर दे मुकाबले दा ये शहर सी सरहिंद। बहुत वड्डा ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ भी रहा। सो ਇੱਥੇ आ के कारोबार शुरू कर दिता और भाई टोडर मल जी दिल्ली भी जाते रहे। वजीर कई ਜਿਹੜੇ विद्वान ने वो कहते हैं भी वजीर खान दे चंगे सलाहकारां दे विच सी, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ भी वजीर खान ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। पर बहुते विद्वान इस गल दे उत्ते चुप ने। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि जदों भाई मीहाँ जी नूं अहलकारां ने जां कह लो सिपाहियां ने पकड़ लिया तो नगारा अपने आप वजना शुरू हो गया। अपने आप नगारा वजदा है, भाई मीहाँ जी नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो डर जाते ने और टोडर मल ने भी नगारा अपने आप वजदा वेखिया, बड़ा प्रसन्न होया। भाई मीहाँ जी नूं मिलिया, भाई मीहाँ ने दस्सिया मैं गुरु तेग बहादुर साहब दा सिख हाँ। जदों ये पता लगदा है तो टोडर मल नूं बड़ी खुशी हुंदी है। टोडर मल गिरफ्तारी जिहड़ी होई हुंदी है भाई मीहाँ जी दी उहनूं रिहा भी करवाउंदे ने और अपने घर लै जांदे ने। घर विच लिजा के टोडर मल ने गुरु के सिख भाई मीहाँ दे अगे बेनती कीती मेरे घर औलाद कोई नहीं है, सिखां दे विच गुरु विराजमान है, किरपा करके भाई मीहाँ जी तुसीं मेरे लिए अरदास करो। भाई मीहाँ जी ने अरदास की और टोडर मल दे घर दे विच औलाद पैदा हुई। उस औलाद दा नाम पुत्र दा नाम रूप नारायण रखा जाता है। यही रूप नारायण अगे जाके एक संत संप्रदा है उहदे मुखी भी बनते ने। सो इस करके टोडर मल सी जिहड़ा वो गुरु घर दा बड़ा प्यारा सिख सी जी। ये चौथा टोडर मल और लाहौर विच रहिंदे ने। टोडर मल दी हवेली नूं जहाजी हवेली कहा जाता सी, क्योंकि तुसीं वेख रहे हो इधरले पासे भी खंडर वेख रहे हो, इधरले पासे भी तुसीं जहाजी हवेली वेख रहे हो। असल में इहदा कारण सी ये बहुत वड्डी सी और एक समुंदरी जहाज़ वर्गी लगदी सी। इहदी शेप समुंदरी जहाज़ वर्गी सी, इस करके इस हवेली नूं जहाजी हवेली कहा जाता सी। सो उस जदों बच्चों की शहीदी हुंदी है उस तो बाद टोडर मल ने जिहड़े वो ज्योति स्वरूप वाली थां दे उत्ते हर रोज़ जाके उत्थे नमस्कारां भी करते रहे और भाई टोडर मल ने ही उस धरती दे उत्ते अंगीठा सी जिहड़ा बना के उस थां उत्ते दबा दिता सी। उस तो बाद थोड़ा उत्थे कच्चा थड़ा बना दिता जो बाद विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वेले पक्का कीता जांदा है और पटियाले दे राजा नरिंदर सिंह उस दे उत्ते गुरुद्वारे दी इमारत बनाउंदे ने और उस तो बाद फिर उत्थे ज्योति स्वरूप साहब दा वड्डा अस्थान बनदा है। सो टोडर मल ओ गुरु का श्रद्धालु सिख है जिन्हें अपना सब कुछ वार के इत्थों तक भी कहा जाता है भी जदों वजीर खान ने और हकूमत ने ये शर्त रख दी भी सोने दियां मोहरां विछा के एडी वड्डी कीमत अदा करन तो बाद तैनूं थां मिलेगी। टोडर मल ने अपने घर दे हीरे जवाहरात वेच के सोने दियां मोहरां खरीदियां। बहुत सारिया मोहरां घर दे विच सी पर जिन्नियां मोहरां चाहीदियां सी उन्नियां मोहरां घर विच नहीं सी। अपने घर दे अपने परिवार दे अपने रिश्तेदारां दे कोलों धन दौलत मंग के हीरे जवाहरात घर दियां इस्त्रियां दे गहने तक वेच के सोने दियां मोहरां खरीदियां। सब कुछ वेच वट के फिर गुरु के लड़ां दे संस्कार दे लई जमीन सी जिहड़ी वो टोडर मल ने प्राप्त कीती सी। सो पंजाब न्यूज़ दी टीम इत्थे अज पहुंची है। सो तुहाडा धन्नवाद सारियां दा। पंजाब न्यूज़ दी टीम
ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ।